రైట్. ఎస్ చూడండి, ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్స్ అనమాట. స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్స్ ఇది టూ ఇది టూ. ఇక్కడ సైంటిస్ట్ ఏమంటారంటే ఫస్ట్ మ్యారీ ఫ్రాంక్లోస్ ఎక్స్వైయర్ బాల్చెట్. మ్యారీ ఫ్రాంకోసిస్ ఎక్స్వేయర్ బాయ్చెట్. మ్యారీ ఫ్రాంకోసిస్ ఎక్స్వేయర్ బాయ్చెట్. ఇక్కడ సైంటిస్ట్ ఏమంటే బాయ్చెట్ వాజ్ ద ఫ్రెంచ్ ఎనాలజిస్ట్. బాయ్చెట్ వాజ్ ద ఫ్రెంచ్ anatomist and physiologist. Baychet was a French anatomist and psychologist, best remembered as the father of modern histology and pathology. Baychet coined the term tissue. చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎవరు టర్మ్ టిష్యూని కాయిన్ చేశారంటే బిచాట్. బిచాట్ రివీల్డ్ దట్ diseases attack the tissues rather than a whole organ. అంటే ఇది హోల్ ఆర్గాన్స్ని అటాక్ చేసే బదులు టిష్యూని అటాక్ చేస్తాయని చెప్తున్నాడు. ఇతని యొక్క పూర్తి పేరు అడుగుతాడు మనకు. మ్యారీ ఫ్రాంక్లిస్ ఎక్స్వేయర్ బిచాట్. మ్యారీ ఫ్రాంకోలిస్ ఎక్స్వేయర్ బిచాట్. ఈ బిచాట్ అనమాట. ఎస్, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎనిమల్స్. Structural organization in animals. Tissues, the jocks of all trades and masters of none. Tissues, the jocks of all trades and masters of none. In the evolution of animals, the major event of significance is the development of tissues. The tissue grade of organization evolved for the first time in the Cnidarians. The tissue grade of organization evolved for the first time in the Cnidarians. When the zygote undergoes cleavage, zygote results in the production of the many cells. During the embryogenesis itself, cells differentiate themselves into different kinds of tissues. ఎందుకోసం? టు పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. దీన్ని ఏమంటారంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. వెన్ ఏ సెల్ ఈజ్ మార్క్డ్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్, both the cell and its descendants. అంటే డిసెండెంట్స్ అంటే ఒకటే కామన్ యాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటే కామన్ యాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక జాతి ఉందనుకుందాం. ఈ రెండు కూడా ఒక కామన్ యాన్సిస్టర్ నుంచి పుట్టింటాయి. దాన్ని ఏమంటారు? డిసెండెంట్ అంటారు. బోత్ ద సెల్ అండ్ ఇట్స్ డిసెండెంట్స్, దీని యొక్క డిసెండెంట్స్ అంటే దీని పిల్లలైనా కావచ్చు, ఆర్ డిస్టైన్డ్ టు డూ that specific function only except in the sponges. In the parazoans, mature cells can de-differentiate or redifferentiate. In the parazoans, mature cells can de-differentiate or redifferentiate and perform certain functions that are not their usual functions. For example, ఏంటిది? కోనోసైట్ ఆఫ్ స్పాంజిస్. కోనోసైట్ ఆఫ్ స్పాంజిస్ can stop its normal function of collection of food and digestion. Conocyte of sponges can stop its normal functioning of collection of food and digestion and can produce the gametes. Production of tissues has an evolutionary advantage compared to organisms in which the lopala there are no true tissues.
Example, sponges. As somebody rightly observed, tissues are jacks of all trades and masters of none. Tissues are jacks of all trades and masters of none. సో ఇదే వాడు ఇక్కడ చెప్పింది, టిష్యూస్ ద జాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ నన్ అని. దే డూ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఎవరీ బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ, డూయింగ్ దేర్ అసైన్డ్ ఫంక్షన్, కాంట్రిబ్యూటింగ్ దేర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ contributing their part for the completion of the overall integrated biological activity of the organism. Contributing their part for the completion of the overall integrated biological activity of the organism. Tissues are essentially of four types. ఒకటి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మస్కులర్ టిష్యూ అండ్ నర్వస్ టిష్యూ. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మస్కులర్ టిష్యూ అండ్ నర్వస్ టిష్యూ. ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ కవర్స్ ద outer surface లేకపోతే ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్గాన్స్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఫిజికల్ బ్యారియర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ pathogen. They are also involved in the repair of injuries. Epithelia in the sense organs receive sensory stimuli. They form glands which are secretory in function in certain regions of the body. Tissues show several adaptations to meet the requirement of the body. Connective tissues helps in binding and supporting other tissues. A connective tissue has diffuse cells interspread by extracellular matrix made up of different types of fibers. ఒకటి కొల్లాజన్ ఫైబర్, ఎలాస్టిక్ ఫైబర్ అండ్ రెటిక్యులేట్ ఫైబర్. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై దేని ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి? బై సెల్స్ కాల్డ్ ది ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రకరకాల ఫైబర్స్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ద్వారా తయారవుతాయి. ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ also contain macrophages which phagocytosis pathogen. The matrix of connective tissue also contains macrophages which phagocytosis the pathogen. Muscular tissues are concerned with various types of movement. In the body. మస్కులర్ టిష్యూ కంటైన్ ప్రోటీన్స్ సచ్ యాజ్, దీనిలో ఏముంటాయి? మస్కులర్ టిష్యూలో యాక్టిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది మరియు మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కలిసి ఏం చేస్తాయంట? కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద మజిల్స్. ఓకే, మజిల్లో కాంట్రాక్షన్ తీసుకొస్తాయి. మజిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఒకటి స్కెలిటల్ మజిల్, కార్డియాటిక్ మజిల్, స్మూత్ మజిల్. స్కెలిటల్ అండ్ కార్డియాటిక్ మజిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద striated type. Skeletal cardiac muscles are of a striated type. Smooth muscles, also called the vesicular muscles. Smooth muscles ni ఏమని పిలుస్తారు? వెసిక్యులర్ మజిల్స్ ఆర్ అన్స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్. మనకి ఇదొక్క పాయింట్ పట్టుకుంటే మొత్తం మనకు లెసన్ చాప్టర్ అంతా క్లారిటీ వస్తుంది. స్కెలిటల్ మజిల్స్ మరియు కార్డియాటిక్ మజిల్స్ రెండు కూడా స్ట్రయేటెడ్ టైపే. అదే స్మూత్ మజిల్స్ అంటే మన కంటిలో ఉన్న స్మూత్ మజిల్ అవన్నీ కూడా విసరల్ మన లంగ్స్లో కూడా విసరల్ మజిల్సే. అవన్నీ ఏంటివి? అన్స్ట్రాటిఫైడ్ మజిల్స్ అనమాట. నర్వస్ టిష్యూ సెన్సెస్ స్టిములై అండ్ కండక్ట్స్ దెమ్
ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఇంపల్స్. దీన్నే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ nerve cells. It consisting of nerve cells called the neurons. The nerve tissue also contains various types of glial, glial, glial cells, glial cells. ఇవి దేనికి హెల్ప్ చేస్తాయి? విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ నరిష్మెంట్. ఈ సెల్స్, గ్లియల్ సెల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ నరిష్మెంట్ and insulation of axon protection. Nervous tissue is chiefly involved in bringing about coordination between the activities of various body parts. Nervous tissue is chiefly involved in bringing about coordination between the activities of various body parts. దీన్ని న్యూరల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు. న్యూరల్ ఇంటిగ్రేషన్. You probably understand now why somebody called the tissues the jacks of all trades but masters of none. సో మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నట్టే, యూ ప్రాబబుల్లీ అండర్స్టాండ్ నౌ వై సంబడి కాల్డ్ టిష్యూస్ ది జాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ బట్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ నన్ అని టిష్యూని ఎందుకు పిలుస్తామో అర్థమైంది అని చెప్తున్నాడు. చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఫస్ట్ మనకు యాటమ్ నుంచి మాలిక్యూల్ ఏర్పడుతుంది, మాలిక్యూల్ నుంచి మ్యాక్రో మాలిక్యూల్, మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ నుంచి ఆర్గనెల్, ఆర్గనెల్ నుంచి సెల్, సెల్ నుంచి టిష్యూ, టిష్యూ నుంచి ఆర్గాను, ఆర్గాన్ నుంచి ఆర్గాన్ సిస్టమ్, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ నుంచి హ్యూమన్ బాడీ. యాటము, మాలిక్యూల్, యాటమ్ చిన్న చిన్న యాటమ్స్, మాలిక్యూలు, మ్యాక్రో మాలిక్యూలు, ఆర్గనెల్, తర్వాత సెల్స్. ఒక సెల్ అంటే దీని లోపల చాలా ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి. ఈ సెల్ అంటే కలిపితే టిష్యూ అవుతుంది. మనకు ఈ సీక్వెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్గనల్లు, సెల్లు, టిష్యూ. మనం ఏం చేస్తామంటే టిష్యూ లోపల ఉంటుంది, సెల్ అని పెడతాం. సెల్స్ అన్నీ చూడు, ఈ దీంట్లో సెల్స్ ఉంటాయి లేదా, చూడండి ఇక్కడ ఉన్నాయి సెల్స్, ఇవన్నీ సెల్స్. అట్లా ఈ ఆర్గన్స్ దీని లోపల ఉన్నాయి. అట్లా ఆర్గన్, సెల్, టిష్యూ, ఆర్గన్, సెల్, టిష్యూ. ఈ సీక్వెన్స్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్రో మాలిక్యూల్, ఆర్గన్, సెల్, టిష్యూ, ఆటమ్, మాలిక్యూల్, మైక్రో మాలిక్యూల్, ఆర్గన్, సెల్, టిష్యూ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.